देखंतु मयूरभंज गर्व आ गौरव बेलगड़िया पैलेस। चलतु मु आपको बेलगड़िया पैलेस बुले देखेबी। राजा डाउनलोड कर देइथिले आ एबे सीटा कॉलेज होईछि आ एटा जो देखुछंती एई पैलेसटा होछि रानी को समर पैलेस थिला। ग्रीष्म ऋतुरे रानी एठाकू किछि मास ही आसथिले काहेकि ना यार चारि पाखर गछ आ एई साइड बुढ़ागंगा नदी अछि। एई परिवेशटा बहुत ठंडा रहुथिला। आउ ये जो बिल्डिंगटा तैयारी होइछि 1804 ये बिल्डिंग तैयारी होइछि। आउ एठी जो रॉयल फैमिली रहउछंती वंश डायनेस्टी हमरो 697 एडी रे हमरो सेतबे राजा थिले आदिवन सेतबे हमरो कैपिटल थिला खिचिंग। माने एठी जे रॉयल फैमिली रहउछंती तो तांकर मूल वंश स्टार्टिंग हितला हमरो खिचिंग परे सेकंड आसला हरिपुर परे हमरो थर्ड रे बारिपदा कैपिटल आसला। आ बारिपदा को सुमित्रा देवी कैपिटल भाव में नहीं आसते। आठी सब ब्लैक स्टोन्स आपने देखते ये सब किचिंग ही बहुत वर्ष पूर्व आना आसतु देखते हूँ डोकरा आर्ट कहुच्छी। आप शुणी हिस्ट्री हरप्पा समय बहुत गुड़िए आर्ट भर ये गोटे बहुत पुराना हूँ ब्रास रे ये जिनस से डोर जो हैंडल लगी सी भी डोकरा आर्ट कहुच्छी। ये जिनस बहुत वर्ष पर्यंत लास्टिंग करे। आईटा आम लोकाल नहीं बारिपदारू 18 किलोमीटर डिस्टेंस गोटे जगह अच्छी से ये सब या आगे राजा यूज करते प्लेट को प्लेट्रे राणी खाऊे निजक स्लिम रखापी क्वांटिटी हिसाब से खाद्य खाऊे। तो यही प्लेट्रे थरक जी परिमाण खाद्य रोला से ही खाऊे एक्सट्रा खाऊ ना। मंगला मंदिर अच्छी ये संध्या समय पूजा हुए संध्या 5टा पर खोला हुए दिन बेला थाए मंदिर। आज्ञा ये हूँ मयूरभंज जितेबाला आमर गोटे स्टेट थिला ये हूँ मयूरभंज स्टेट एम्ब्लेम थिला। आ बाहर जो फ्लैग लगी से आप लोगो देखापी पाइबे। आईटा हूँ लाल चंदन रे तैयारी होती। ता भर आप देखापी पाइबे 4टी सिंबल रही। एपटे आसतु लाइट आसुनी तो 4टी सिंबल भितर गोटे अच्छी त्रिशूल चंद्र बलद आउ पद्म फूल ये मझे देख तार सिंबल अच्छी। आउ 4टी सिंबल माने हूँ त्रिशूल हूँ ये वंश डायनेस्टी जे रोचंत रॉयल फैमिली तांकर कुलदेवी होती माँ किचकेश्वरी मंदिर। आउ किचकेश्वरी मंदिर टॉप रे जमी त्रिशूल थाए ताकू नहीं तार सिंबल रखा। आउ चंद्र हूँ जी भी आमर राजा महाराजा पूर्व रही आसी सबुति जमीक श्रीरामचंद्र पूर्णचंद्र सबुति चंद्र रही आसी तो से निजक मानती आमे चंद्र वंशी बोली। आ बलद हूँ मयूरभंज गोटे कृषि उपर डिपेंड कर टाउन रो साइड को जी चारिआडे आप देखापी पाइबे लोक मैंने चाषबास ही निर्भर करती। आउ पद्म फूल जो अच्छी सेटा हूँ माँ लक्ष्मी प्रतीक। महाराजा श्रीरामचंद्र वंशदेव तांको फोटो आउ तांकर फास्ट वाइफ थिले सेठी जो फोटो अच्छी महारानी लक्ष्मी देवी। आउ तांकर 2 पुओ गोटे झील थिले। आउ एठी जो देखुछंती सी होछंती तांको झील राजकुमारी पद्म मंजूरी तांको ना। आ तांको मात्र 6 वर्ष बयस रे स्मॉल पॉक्स हेइଥିଲା। फास्ट वाइफ थे महारानी लक्ष्मी देवी आर 2 पुओ गोटे झील थे। आठी से झील अच्छे से होती राजकुमारी पद्म मंजूरी आपको मात्र 6 वर्ष बयस स्मॉल पॉक्स होता। आम जमी कोरोना महामारी व्यापी तो से समय बसंत गोटे बहुत बड़ महामारी थिला। आते कौन कि मेडिकल सुविधा किसी डेभलप हो पार ना जहाँफल लोक मान केवल घरोई ट्रिटमेंट आयुर्वेदिक उपर ही करा। तो माँ ही पिलार देखाशुना करुले धीरे धीरे कौन है माँ भी होगला तो से स्मॉल पॉक्स माँ छुआ डेथ होता। आरी मृत्यु पर ही श्रीरामचंद्र वंशदेव को बहुत शॉक लगी एत अल्प बयस स्त्री और पिला हरैला सी चिंता कले आग को मेडिकल सुविधा करने जमीक आर डेथ न अल्प बयस आमर ओडिशार सबुठ बड़ मेडिकल कॉलेज मैंने स्टार्ट होता एसएम मेडिकल कॉलेज शुणुवे से भी किसी
କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ହଁ। ତ ଏଇ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନଥିଲା, ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଲେସ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ବଡ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି, MPC ଜୁନିୟର କଲେଜ ଯୋଉଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଭିତରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଜେନେରେସନ ସେମିତି ନଥିଲା, ସେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ହିଁ ଜେନେରେସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ପାଖରେ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ବଡ ପୁଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ମାନେ ଏଇଠିକାର ଯିଏ ମହାରାଜା ତାଙ୍କରି ବାପା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜମାତା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ରାଜମାତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଭିଜିଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେମିତି ଫିସ୍ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା। ବର୍ଷରେ ଥରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଶିକାର କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ଆଗରୁ କଣ କି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି 200 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁବିଧା, ରାଜାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ନଈ ପାଖରେ ଝରଣା ଜାଗାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଉଷା ପାଖରେ ଯୋଉ ବୁଢା, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ଭିତରେ ଏବେ ବି ସିଲ୍ କରିକି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଉଥିଲା। କୋଉଠି ସିଲ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି? ଓହୋ, ଯେ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ମାରିକି ଖାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ନା ଆଗ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ 10 ଅବତାର ଫଟୋଚିତ୍ର, ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଟସର ସୂତା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆମର, ସେଇ କପଡାରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ, ନଷ୍ଟ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ଆମର ଯୋଉ ବାରିପଦାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି MPC ସ୍କୁଲ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନେପାଳର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ। ଏଇଠି ଯେ ମହାରାଜା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନେପାଳ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ବି ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ମୁଗୁନି ପଥରରେ କାଟିକି ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ, ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହିଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ହିଁ ସେ ହାତୀ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ସମୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମସିହା ଅନୁସାରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ ଏତେ ହେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ 25-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 28 ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାହାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଡୋକରା ଆର୍ଟ କହିଲି ଏଇଟା ବ୍ରାସରେ ତିଆରି। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡୋକରା ଆର୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫେମସ୍। ଯେମିତି ସବାଇ ଘାସର ତିଆରି ଜିନିଷଟା, ସେମିତି ଡୋକରା ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏବେ ରାଜନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ, ତାଙ୍କର 3 ଝିଅ। 3 ଝିଅ ଭିତରୁ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଛି, ସେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ 2 ଝିଅ ଯିଏ ସିଏ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତିନି, ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିନାଲିକା ଭଞ୍ଜଦେବ, ଯିଏ ଏଇ ପ୍ୟାଲେସର ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷିତା ଭଞ୍ଜଦେବ। ଗ୍ରାମୋଫୋନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବିନା ଲାଇନରେ ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବାଜୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ପିକର ଜିନିଷ।
এটা হচ্ছে স্পিকর, এটা হচ্ছে রেকর্ড, সেটা ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଆଗ ସମୟରେ ଏଇସବୁରେ ଦୁଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବ୍ଲୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତିକି ବି ବାହାର ସାଇଡ୍ ତ ସବୁ ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତଳେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ମିଟିଂ ସବୁ କରାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ୟେଲୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ବହି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ନୂଆ ବହି କିଛି ବି ରଖା ହୁଏନି, ସବୁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର 1800। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖଉଥିଲି। ଏବେ ସେମିତି ଆମର ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୁର୍ତ୍ତା ଟାଇପର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ଏମିତିଆ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ରଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କଲଚରକୁ ନେଇକି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ସବାଇ କ୍ରାସରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ତ ସେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀଟା କୁହାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ବି ଇକାତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ଆମର ବେଶୀ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସାମ୍ନାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପାଖରେ ସେଇଠି କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଚାଲିଛି କାମ। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ହିଁ ଲୋକମାନେ ପାଣିପାଗ ୱେଦର ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୂପାର ପ୍ରାୟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡୋକରା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଡୋକରା ଆର୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବ୍ରାସରେ ତିଆରି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ସବୁ ସବାଇ ଘାସ, ବ୍ରାସ୍। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି? ହଁ, ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଟା ସେ ଡୋକରା ଆର୍ଟ, ଏଟା ବ୍ରାସ୍ ତିଆରି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେର ଗୁଡ଼ା ରଖା। এটা হচ্ছে আমার বাউন্স করণীর অঞ্চল। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গল জঙ্গল মোহটা। এটা এক্সপায়ারি ডেট কিছু নাই, এটা যেতে বর্ষ রখিলে ବି